ओम शांति 24/12/2020 ईश्वरीय महावाक्य बाबा कहते मीठे बच्चे एही शरीर रूपी खेलना आत्मारूपी चैतन्य चाबी द्वारा चलुछि। तुमे निजको आत्मा निश्चय कर तेबे निर्भय होइछिब। एही शरीर रूपी खेलना आत्मारूपी चैतन्य चाबी द्वारा चलुछि। तुमे निजको आत्मा निश्चय कर तेबे निर्भय होइछिब। प्रश्न आत्मा शरीर सहित खेल खेली खेली तळकु खसिछि, सेथिपाई ताकु केउ नाम दियाछिब? आत्मा शरीर सहित खेल खेली खेली तळकु खसिछि, सेथिपाई ताकु केउ नाम दियाछिब? उत्तर काठ पुतळिका। ड्रामारे जेपरी काठ पुतळीर खेल देखाई थांती, सेहीपरी तुमे आत्मा माने काठ पुतळी सदृश 5000 वर्षर खेल खेली खेली तले पहुँची जाइछ। बाबा तुम भली काठ पुतळी मानकु उपरकु चढ़िबार रास्ता देखाइबा पई आसिछंती। एबे तुमे माने श्रीमत रूपक चाबी लगाओ, तेबे उपरकु चली जिवो। गीत महफिल में जल उठी समा। ओम शांति। आत्मिक पिता आत्मिक संतान मानकु श्रीमत देउछंती। जदि केबे काहार चाली चलन ठीक न थाए, तेबे तांको माँ बापा कही थांती तुमको ईश्वर भल बुद्धि दियंतु। बिचरांको एकथा जणा नाही जे ईश्वर सतरे मत देउछंती। एबे तुमको ईश्वरीय मत मिलुछि, अर्थात आत्मिक पिता पिला मानकु श्रेष्ठ हेबा पाई श्रेष्ठ मत देउछंती। एबे तुमे जानुछ आमे श्रेष्ठरु श्रेष्ठ हेउछु। बाबा आमको केते उच्च मत देउछंती। आमे तांको मतरे चाली मनुष्यरु देवता हेउछु। तेणु एथिरु प्रमाणित हेउछि जे सेही बाबा ही मनुष्यरु देवता करुछंती। सिख माने मध्य गायन करंती, मनुष्यरु देवता हेबारे समय लागे नाही। तेबे निश्चय मनुष्यरु देवता करिबार मत देउछंती। तांकर महिमा मध्य गायन करिछंती। एक ओंकार कर्ता पुरुष निर्भय। तुमे सबु निर्भय होई जाउछ। निजको आत्मा भाबुछ ना? आत्मार कोनोसी भय न थाए। बाबा कहउछंती निर्भय हुओ। भय पुणी कौन पाई करिब? तुमर कोनोसी भय नाही। तुमे निज घरे बसी मध्य बाबांको श्रीमत पाउछ। वास्तवरे काहार श्रीमत किए देउछंती एकथा तो गीतारे नाही। एबे तुमे बुझुछ। बाबा कहउछंती तुमे पतित होई जाइछ। एबे पावन हेबा पाई मते मने पकाओ। पुरुषोत्तम हेबार मेला एही संगम जुगरे ही हेउछि। बहुत आसी श्रीमत नेउछंती। एहाको ईश्वरंक सहित पिलामानकर मेला बोली कुहा जाउछि। ईश्वर मध्य हेउछंती निराकार। आत्मा माने मध्य निराकार। मु आत्मा एही अभ्यास पक्का करिबाको हेबो। जेपरी खेलनारे चाबी देले ताहा नृत्य करिथाए, सेहीपरी आत्मा मध्य एही शरीर रूपी खेलनारे चाबी अटे। एथिरे आत्मा नथिले किछि करिपारिब नाही। तुमे हेउछ चैतन्य खेलना। खेलनारे चाबी न दिया गले से कौनसी कामर नुही, स्थिर होइछिब। आत्मा मध्य चैतन्य चाबी अटे एवं एहा अविनाशी अमर चाबी अटे। बाबा बुझाउछंती मु आत्मा को ही देखुछि, आत्मा शुणुछि। एही अभ्यास पक्का करिबाको हेबो। एही चाबी बिना शरीर कार्य करि परिब नाही। एही सृष्टि को मध्य अविनाशी चाबी मिलिछि। एहार चाबी 5000 वर्ष पर्यंत चालुछि। चैतन्य चाबी होइथिबा कारणरु चक्र घुरी चली थाए। एहा हेउछि चैतन्य खेलना। बाबा मध्य हेउछंती चैतन्य आत्मा। जेतेबेले चाबी शेष होई जाउछि, पुणी बाबा आसी नुआ करी जुक्ति बताउछंती
ଯେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଚାବି ଲାଗିଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ଯେପରି ମୋଟରରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ସରିଗଲେ ପୁଣି ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥାଏ, ଏବେ ତୁମର ଆତ୍ମା ବୁଝୁଛି ଆମ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ପେଟ୍ରୋଲ କିପରି ଭର୍ତ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟାଟେରୀ ଖାଲି ହେଲେ ସେଥିରେ ପୁଣି ଶକ୍ତି ଭରା ଯାଇଥାଏ ନା। ବ୍ୟାଟେରୀ ଖାଲି ହୋଇଗଲେ ଆଲୋକ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଏବେ ତୁମ ଆତ୍ମା ରୂପୀ ବ୍ୟାଟେରୀ ଭରପୁର ହେଉଛି। ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ ସେତେ ଶକ୍ତି ଭର୍ତ୍ତି ହେବ। 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇ ବ୍ୟାଟେରୀ ଖାଲି ହୋଇଯାଇଛି। ଆତ୍ମା ସତୋ ରଜୋ ତମୋରେ ଆସିଛି। ଏବେ ପୁଣି ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ଚାବି ଦେବାକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଭରିବାକୁ। ଶକ୍ତି ନଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଭରିବାକୁ ହେବ। ଏହାକୁ ଚୈତନ୍ୟ ବ୍ୟାଟେରୀ କୁହାଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଅ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେହି ଏକା ବାବା ହିଁ ସଦ୍ଗତିଦାତା ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତୁମ ବ୍ୟାଟେରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରପୁର ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ପୁରା ପାଠ ବଜାଉଛ। ଯେପରି ଡ୍ରାମାରେ କାଠ ପୁତଳିମାନେ ନାଚିଥାନ୍ତି, ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ କାଠ ପୁତଳି ସଦୃଶ ଅଟ। ଉପରୁ ଓହ୍ଲାଇ 5000 ବର୍ଷରେ ଏକଦମ ତଳକୁ ଆସିଯାଉଛ। ପୁଣି ବାବା ଆସି ଉପରକୁ ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତାହା ଏକ ଖେଳନା ଅଟେ। ବାବା ଆରୋହଣ ଅବରୋହଣ କଳାର ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହା 5000 ବର୍ଷର କଥା। ତୁମେ ଜାଣୁଛ, ଶ୍ରୀମତ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଚାବି ମିଳୁଛି। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଗଲା ପରେ ସାରା ଅଭିନୟ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବୁ। ବୁଝିବା ଓ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଏହା କେତେ ସହଜ କଥା। ତଥାପି ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ ବୁଝିବେ ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବେ ବୁଝିଥିବେ। ତୁମେ କେତେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ବାବା ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାପରି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ବି ବସି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ସମ୍ମୁଖରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବସିପାରିବ। ଜାଣିଛ ଯେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବସିଯିବା ଉଚିତ। କାହାକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ବସାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଖାଇବା ପିଇବା ସମୟରେ, ସ୍ନାନ ଆଦି କରିବା ସମୟରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କେହି ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଜକୁ ହିଁ ନିଜେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଈଶ୍ୱର ତ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏପରି କର ତେବେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଦୈବୀ ହୋଇଯିବ। ଏହିଭଳି ଉତ୍ସାହିତ କରାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏତିକି ନିଶ୍ଚିତ ଯେ କାହାର ବୁଦ୍ଧି ବହୁତ ଧୀରେ, କାହାର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଥାଏ। ପରମ ପବିତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲାଗୁନାହିଁ, ତେଣୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ହେଉନାହିଁ। ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଗ ଲାଗୁ ହିଁ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏବେ ଅନୁଭବ କରୁଛ ଆମ ବ୍ୟାଟେରୀ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଛି। ତମୁ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋପ୍ରଧାନ ନିଶ୍ଚୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସମୟରେ ତୁମକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ମିଳୁଛି। ଏକଥା ଦୁନିଆରେ ବିଲକୁଲ କେହି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଏହି ମତ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଦେବତା ହୋଇଯାଉଛ। ଏହାଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ନିର୍ମିତ ଡ୍ରାମା। ତୁମକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କରିବା ପାଇଁ ବାବା ସଙ୍ଗମରେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ସ୍ମାରକୀ ପୁଣି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଦଶହରା ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବାବା ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦଶହରା ହୁଏ। 5000 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତୁମକୁ ହିଁ ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ମତ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମତ ମିଳୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛ। ତୁମର ଆତ୍ମା ସତୋପ୍ରଧାନ ଥିଲା। ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଓହ୍ଲାଇ ତମୋପ୍ରଧାନ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଣି ବାବା ବସି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ଶିଖାଇ ସତୋପ୍ରଧାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସିଡ଼ି ତଳକୁ କିପରି ଓହ୍ଲାଉଛ। ଡ୍ରାମାର ଚକ୍ର ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି।
ଏହି ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମ ସ୍ମୃତିରେ ଆସୁଛି ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଜନ୍ମ କାହାଣୀ ତ ଶୁଣାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କେଉଁଠି ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ ଯେ ପଢ଼ିକରି ଶୁଣାଯିବ। ଏକଥା ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛ, ପୁଣି ଦେବତା ହେବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଦେବତା, କ୍ଷତ୍ରିୟ ତିନୋଟି ଧର୍ମ ମୁଁ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଏବେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି, ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଂଶୀ ହେଉଛୁ, ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ହେବୁ। ଯେଉଁମାନେ ଫେଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ କେଉଁଥିରେ ଫେଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି? ଯୋଗରେ। ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସହଜ କରି ବୁଝାଯାଉଛି। କିପରି ତୁମେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଉଛ। ମନୁଷ୍ୟ ତ 84 ଲକ୍ଷ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେତେ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ମତ ମିଳୁଛି। ଈଶ୍ୱର ତ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମତ ମଧ୍ୟ ଥରେ ମାତ୍ର ମିଳିବ। ଆରମ୍ଭରୁ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ହିଁ ଥିଲା। ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ମତ ମିଳିଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ବାବା ଆସି ଦୁନିଆକୁ ବଦଳାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏବେ ବଦଳୁଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ବାବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ କହିବ, କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଆସିଛୁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଚାଲିବୁ ମଧ୍ୟ। ଏହା ଚୈତନ୍ୟ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଟେ ନା? ତାହା ହେଲା ଜଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ 5000 ବର୍ଷ ପରେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ ମିଳୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଉଛ। ତୁମ ପାଖକୁ କେହି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ କୁହ, ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ ନା? ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ନା? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଦ୍ଗତିଦାତା। ତାଙ୍କର ତ ନିଜର ଶରୀର ନାହିଁ। ତେବେ କାହା ଦ୍ୱାରା ମତ ଦେଉଛନ୍ତି? ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା। ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ନା? ଶରୀର ବିନା ତ ଆତ୍ମା କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନିରାକାର ବାବା ମଧ୍ୟ ଆସିବେ କିପରି? ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ରଥରେ ଆସନ୍ତି। ତେବେ କିଏ କ'ଣ, ଆଉ କିଏ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନ ନିବାସୀ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏସବୁ ହେଉଛି ସାକ୍ଷାତକାରର କଥା। ବାକି ସାରା ରଚନା ତ ଏହିଠାରେ ହିଁ ହେଉଛି ନା? ତେଣୁ ରଚୟିତା ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପତିତ ଦୁନିଆରେ ହିଁ ଆସି ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପବିତ୍ର କରାଉଛନ୍ତି। ବୁଝୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁନାହିଁ। କାହାକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମତକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯିଏ କିଛି ବୁଝୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି, ସେ କି ପଦ ପାଇବେ? ଯେତେ ସେବା କରିବ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଶରୀର ସହିତ ସର୍ବସ୍ୱ ସେବାରେ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ସେବାରେ ଆମେ ସର୍ବସ୍ୱ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ବହୁତ ମାତା କନ୍ୟା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ବାବା, ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କର, ଯାହାକି ଆମେ ସେବାରେ ଲାଗିଯିବୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବହୁତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ସାରା ଦୁନିଆ ତ ଶାରୀରିକ ସେବା କରୁଛି। ତାହାଦ୍ୱାରା ସିଡ଼ି ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ଆତ୍ମିକ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଆରୋହଣ କଳା ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଅମୁକ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ସେବା କରୁଛି। ଭଲ ସେବାଯୋଗ୍ୟ କନ୍ୟା ହୋଇଥିଲେ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ। ଶ୍ରେଣୀରେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ବସନ୍ତି ନା? ଏଠାରେ ତ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ବସାଯାଉ ନାହିଁ, କାରଣ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯିବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ସେବା ନ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପଦ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯିବ। କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ବହୁତ ପଦ ରହିଛି ନା? କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଲା ସୁଖଧାମ। ଏହା ହେଉଛି ଦୁଃଖଧାମ। ସେଠାରେ କୌଣସି ରୋଗ ଆଦି ହେବ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିନେବା ଦରକାର, ମୁଁ ତ ବହୁତ କମ୍ ପଦ ପାଇବି।
କାହିଁକି ନା ସେବା ତ କରୁନାହିଁ। ସେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପଦ ମିଳିପାରିବ। ନିଜର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମମ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ସେବା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଅଧା ଦରମାରେ ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ନେଇ ସେବା କର। ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଯିଏ ବାବାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଉସି ତଖତ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ଉପରେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ବସିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ବିଜୟମାଳାରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଥାନ୍ତି। ସମର୍ପଣ ବି ହେଉଛନ୍ତି, ସେବା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କେହି ତ ଅର୍ପଣ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ପଦ କମ୍ ହୋଇଯିବ ନା? ଏହି ରାଜଧାନୀ ଶ୍ରୀମତ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ଏପରି କେବେ ଶୁଣିଛ? ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ଏକଥା କେବେ ଶୁଣିଛ ନା କେବେ ଦେଖିଛ? ହଁ, ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କଲେ ରାଜାଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇପାରିବେ। ବାକି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟପଦ ପାଇବା, ଏପରି ତ କେବେ ଶୁଣି ନଥିବ। କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ହିଁ ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛ। ତୁମକୁ ଏବେ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ବହୁତ ସହଜ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଏହି କଥା ବୁଝୁଛ। ବାବା ୟାଦପ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ୟାଦପ୍ୟାର ଦେବେ। ତେଣୁ ନିଜର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବସିଛି, ମାଳାର ଦାନା ହୋଇପାରିବି। ଅପାଠୁଆ ନିଶ୍ଚିତ ପାଠୁଆଙ୍କର ବୋଝ ଉଠାଇବେ। ବାବା ତ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କଲେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମାରେ ପାର୍ଟ ନଥିଲେ ଯେତେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗ୍ରହଚାରୀ ଲାଗିଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଘ୍ନ ଆସିଯାଉଛି। ଦେହ ଅଭିମାନରୁ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ବିକାର ଆସିଥାଏ। ଦେହ ଅଭିମାନ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ କଡ଼ା ବେମାରୀ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଦେହ ଅଭିମାନର ନାମ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ତ ତୁମେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ କରିବ। ଏକଥା ବାବା ଏହିଠାରେ ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କେହି ଏପରି ଶ୍ରୀମତ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା। ଲେଖିବା ଦରକାର। ନିରାକାର ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଏକା ମୋତେ ହିଁ ମନେ ପକାଅ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ, ନିଜ ଦେହକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଅ ନାହିଁ। ଯେପରି ଭକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଏକା ଶିବଙ୍କୁ ହିଁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଦେଉଛି। ବାକି ସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଜ୍ଞାନ ଏକମାତ୍ର ହିଁ ଶିବବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମକୁ ମିଳୁଛି। ଏଠାରେ ତ ଜ୍ଞାନ ସାଗରଙ୍କ ଠାରୁ ରତ୍ନ ମିଳୁଛି। ସ୍ଥୂଳ ସାଗରର କଥା ନୁହେଁ। ଇଏ ତ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଦେବତା ହେଉଛ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ସାଗରରୁ ଦେବତାମାନେ ବାହାରିଲେ, ପୁଣି ରତ୍ନର ଥାଳି ଉପହାର ଦେଲେ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ସାଗର ତୁମକୁ ରତ୍ନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ। ଆଗରୁ ପଥର ଖୁଣ୍ଟୁଥିଲ, ତେଣୁ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥିଲ। ଏବେ ରତ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛ। ପାରସନାଥ ହେଉଛ ନା? ଏହି ପାରସନାଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲେ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତ ଅନେକ ନାମ, ଅନେକ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବା ପାରସନାଥ ଏକ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ନେପାଳରେ ପଶୁପତିନାଥଙ୍କର ମେଳା ଲାଗେ, ସେ ମଧ୍ୟ ପାରସନାଥ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ବାବା ଦେଇଥିବା ଜ୍ଞାନରତ୍ନକୁ ହିଁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ, ପଥର ଗୁଡ଼ିକୁ ନୁହେଁ। ଦେହ ଅଭିମାନ ରୂପୀ କଡ଼ା ବେମାରୀରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ହେବ। ବାବା ଦେଇଥିବା ଜ୍ଞାନରତ୍ନକୁ ହିଁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ,
पत्थर गुड़ी को नुहे देह अभिमान रूपी कड़ा बीमारी निजकु सुरक्षित रखा हेब। 2 नंबर पॉइंट, निजर बैटेरी को संपूर्ण चार्ज करने पावर हाउस बाबा सहित जोग लगाइबाकु हेब। आत्म अभिमानी रहिबार पुरुषार्थ करने हेब। निर्भय रहिबाकु हेब। निजर बैटेरी को संपूर्ण चार्ज करने पावर हाउस बाबा सहित जोग लगाइबाकु हेब। आत्म अभिमानी रहिबार पुरुषार्थ करने हेब। निर्भय रहिबाकु हेब। वरदान, सर्व संबंध एवं सर्वगुणर अनुभूति संपन्न होई संपूर्ण मूर्ति हुओ। सर्व संबंध एवं सर्वगुणर अनुभूति संपन्न होई संपूर्ण मूर्ति हुओ। संगम जुगरे विशेष भावरे निजको सर्व प्राप्तिर संपन्न करने हेब। सेथिपाई निजर सर्व संपत्ति, सर्व संबंध, सर्वगुण एवं कर्तव्य को सम्मुखरे रखी चेक कर जे मु ए सबुरे अनुभवी हेलेनी। जदि कौनसी कथार अनुभवर अभाव अछि तेबे सेथिरे निजको संपन्न कर। जदि गोटिए भी संबंध बा गुणर अभाव अछि तेबे संपूर्ण स्थिति बा संपूर्ण मूर्ति बुलाई परिबो नाही। सेथिपाई बाबांकर गुण गुड़िकु बा निजर आदि स्वरूप अर्थात देवार स्वरूपर गुण गुड़िकु अनुभव कर, तेबे जाई संपूर्ण मूर्ति होई परिबो। स्लोगान, उत्तेजित हेबा मध्य मनरे कांदिबा अटे। सेथिपाई एबे कांदिबार फाइल को समाप्त कर। उत्तेजित हेबा मध्य मनरे कांदिबा अटे। सेथिपाई एबे कांदिबार फाइल को समाप्त कर। ओम शांति।